या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे आलोचना करवा चिरंतनी बहिर पृष्ठा 262 कला और जोग। आमे गत थर पढ़ी यथार्थ कला तार सारांश थिला एपरि मां लिखुछंती सुंदर को प्रकाश करबा ही प्रकृत कलार उद्देश्य किंतु यह विश्वर गति सहित निकट घनिष्ठता रखिबा उचित। महान जाति सबु सर्वोच्च संस्कृति संपन्न जाति और प्रजाति माने कला को सेमानकर जीवन एक अंश और उपजीव्य वस्तु बोली मने करुथिले। एपरिकी जापान रो से समय रे संस्कृति संपन्न एवं कला को सेमानकर एक मुख्य आयुध रूपे जीवन अंश रूपे ग्रहण करथिले। किंतु मां लिखुछंता परे अधिकांश कलाकार जीवनर धारा रे ही परांग पुष्ट रूपे बढ़ी आसीछंती एवं ता भितरे से माने भूली जाइछंती कला कौशल को आमे कला बोली कहबा नहीं, प्रतिभा मध्य कला नुहे। तेणु मां लिखुछंती कलार उद्देश्य हेबा उचित जीवन भितरे जीवन माध्यम रे भगवान को प्रकाश करिबा। जीवनर सबु वस्तु रे सर्वस्थान रे प्रतिटी संपर्क संबंध भितरे सत्य एक सर्वालिंगित छंदरे प्रकटित हेबा उचित एवं जीवनर प्रत्येक गति रे सौंदर्य और संगति फुटी उठिबा उचित। कला हेला एक जीवंत संगति और सौंदर्य जहाँ आम अस्तित्वर प्रतिटी गति भितर फुटी उठिबा उचित। सौंदर्य और संगतिर अभिव्यक्ति होची पृथ्वी पृष्ठ रे भगवान परिप्रकाशर एक अंग। मालिक बोध हुए ताहार एक सर्वोत्तम अंग। आज से पढ़ा कला और जोग भितर कौन संपर्क रही। माँ को प्रश्न कराई माँ यदि जड़े कलाविद जोग करे तेबे तार कलाकृतिर उत्कर्ष घटब कि? माँ उत्तर लिखुंट कला साधनार केन्द्र रे जो श्रृंखला रही जोग साधनार श्रृंखला रे मध्य रही समान नीति नियम उभयंकर लक्ष्य है अधिक रु अधिक सचेतन हेबा। उभय क्षेत्र रे तुमको शिक्षा करने को हेबो किपरि साधारण जीवनर दृष्टि और अनुभव अपेक्षा बहुत किछि अधिक देखा हुए शिखा हुए और अनुभव करने को हुए। उभय क्षेत्र रे साधक को कला साधक बा जोग साधक कला साधक और जोग साधक को बहुत भीतर को जीवाक होता है एवं सेठारु गभीरतम वस्तु सब आनिबा को पड़ता है। जो माने चित्रकर सेमानंकर आखिर चेतना वृद्धि करबा पई एक साधन श्रृंखला को अनुसरण करिया को पड़ता है।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଯୋଗ ସାଧନା। ଯଦି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ କଳାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଆନ୍ତର ଜଗତର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କଳାରେ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏକାଗ୍ରତା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଯୋଗଲବ୍ଧ ଚେତନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଯୋଗଲବ୍ଧ ଚେତନା କଳା ସୃଷ୍ଟିର ସହାୟକ ନହେବ? ମୁଁ ଏପରି କେତେକଙ୍କୁ ଜାଣେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ତାଲିମ ପାଇନଥାନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର ସେପରି କିଛି କଳା କୌଶଳ ନାହିଁ, ତଥାପି ଯୋଗ ବଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ର କଳାରେ ଚମତ୍କାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଛି, ମା ଯଦି ଜଣେ କଳାବିଦ ଯୋଗ କରେ ତେବେ ତାର କଳାକୃତିର ଉତ୍କର୍ଷ ଘଟିବ କି? ଯିଏ ଜଣେ କଳାକାର, ସିଏ ସଙ୍ଗୀତର ହଉ, ଚିତ୍ରର ହଉ, ଯେକୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ହଉ, ଭାଷ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଲେଖକ, କବି, ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ଯଦି ଯୋଗ ସାଧନା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର କଳାକୃତିରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହବ କି, ଉତ୍କର୍ଷ କିଛି ଘଟିବ କି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି କରାହେଇଛି। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କଳା ସାଧନା ଯେତେବେଳେ କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦରକାର, ଜଣେ ଯୋଗ ସାଧନା ଯେତେବେଳେ କରେ ସେତେବେଳେ ସେହି ସମାନ ନୀତି ନିୟମ ରହିଥାଏ। ଯେପରିକି ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାଇବା ଉଚିତ। ସେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟତା ବୋଧ ରଖି ନିଜ ଭିତରେ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇ ସାଧନାରତ ହେଲେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ତ କିଛି କିଛି ଖାଲି କହୁଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କଳା ସାଧନା କରେ, ଯେତେବେଳେ କଳାକାର ହୁଏ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ଚିତ୍ର ଶିଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଗୀତ ଶିଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ତାର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଏଇ କହୁଥିଲେ, ଆମର ଗୀତିକାର ମହୋଦୟା ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ଗୀତିକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମିନିମମ୍, ଅତି ଯଦି ଜରୁରୀ ଅଛି, କାମ କିଛି ଜରୁରୀ ପଡ଼ିଯାଇଛି କରିପାରୁନ, ତେବେ ମିନିମମ୍ 20 ମିନିଟ୍ ରିଆଜ କରିବା ଉଚିତ। କାଲି କହୁଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ କଳାକାର ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମେ, ସେ କହୁଥିଲେ, ମନେକର ଯେ ବହୁତ କାମ ଅଛି, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତତା ରହିଛି, ତାହେଲେ 20 ମିନିଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରିଆଜ କରିବେ, ନହେଲେ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରିଆଜ କରିବେ। ତାମାନେ ସେଇ ଯୋଉ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ମାନେ ଲାଗି ରହିବା, ଅଧ୍ୟବସାୟ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେ କଳା ସାଧନା ଯେ କରୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଜଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଯିଏ କଳା ସାଧନା କରୁଛି ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହବ ଯେ କେମିତି କରୁଛି, କଣ କୋଉ ରଙ୍ଗ ସହିତ କଣ ହବ, ବା ଏମିତି କାହା ପରେ କଣ ହବ, ଗୀତରେ ହଉ, ଚିତ୍ରରେ ହଉ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ହଉ, ଏକାଗ୍ରଚିତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କରୁଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ତାଠାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଭଲ ହବ, ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ତ ଅଧିକ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ। ଯଦି ଅସଚେତନ ହୁଏ, ତେବେ ଯେକୌଣସି କଳାକାର ଯାହା ବି କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିପ୍ରକାଶଟା ଉନ୍ନତତର ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ସେମିତି ଯୋଗ ସାଧନା ଯିଏ କରୁଛି,
ସିଏ ତ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବ, ନିଜ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବ। ତେଣୁ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଭୟଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା। ସେଥିରେ କେଉଁ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହବା, କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ବିରୋଧ କରୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହବା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ତେଣୁ ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ କିପରି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅନୁଭବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କିଛି ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ ଓ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନ ପଥରେ ପାଦ ଦଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଉନ୍ମୁକ୍ତତା ବା ଗ୍ରହଣଶୀଳତାକୁ ବଢାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦରକାର ହୁଏ ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି କମ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମେ ବିଳମ୍ବ ହବ ଏବଂ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ବା ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଥିରେ ଟିକେ ଟିକେ ପାଦ ଆଗାଏ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖେ, ତେବେ ସେ ନିଜେ ଦେଖେ, ତାର ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆଗରୁ କଥା ଗୁଡାକ ସେ ଦେଖୁଥିଲା ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖେ, ସେଥିରୁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖେ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଆମର ସାଧାରଣ ଚେତନାର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସେ ଯୋଉ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସିଏ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୁକ୍ତି ଦିଏ। ଯୋଉ ବିଷୟଟାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ତେବେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରୋଧ କରେ। ଏବେ ଏଇ ନିକଟରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ଫଳାଫଳ ବାହାରିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କୌଣସି କାରଣରୁ ହଉ ଯୋଉ ବିଜେପି ବା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ରହିଛି, ସେ କହୁଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ, ମଜା ଲାଗିବ ଯେ ଜଣେ କି ଯେମିତି ବିରୋଧ କରେ କେମିତି ବିରୋଧ କରେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷକ ମାନଙ୍କର ଧାନ ର କିଣା ରେଟଟା ସେ ବଢେଇ ଦେଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଗରୁ 2300ରେ କିଣୁଥିଲେ ଏବେ ସେମାନେ 3100ରେ କିଣିବେ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣଟା ଅଧିକା କଲେ କି 800 ଟଙ୍କା କଣ ସେ ନିଜ ହାତରୁ ଦେବେ? ସେ ତ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେବ, ମାନେ ଆମ ରାଜସ୍ୱରୁ ଯିବ। ଆଉ କଣଟା ସେ ଅଧିକା କଲେ ଯେ? ଆଗରୁ ଯିଏ ବି ସରକାର ରହେ, ଯିଏ ବି ସରକାର ରହୁ, କେହି କୌଣସି ସରକାର କେବେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦେଇକରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ରାଜସ୍ୱରୁ କରନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସରକାର 2300 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ଯୋଉ 3100 ଟଙ୍କା କଲେ, ଯୋଉ 800 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସିଏ ବି ସେ ରାଜସ୍ୱରୁ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣଟା ସେ ଅଧିକା ଭଲ କଲେ କି? 800 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଅଧିକା ହବ ତାକୁ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିଜେ ଦବ, ରାଜସ୍ୱରୁ ଦବ, ଆଉ ସିଏ କଣ ହାତରୁ ଦଉଛନ୍ତି? ସେଇ ଏକା କଥା ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ସେ ପୂର୍ବ ସରକାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଅମୁକ ଯୋଜନା ତମକୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୀତିର ପକ୍ଷ ମୁଁ କରୁନାହିଁ ବା ନଉନାହିଁ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଚେତନାରେ ରହେ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ତାର ପକ୍ଷପାତିତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ, ଆପଣ ତାକୁ ଅହଙ୍କୈତ୍ରିକ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାର୍ଥଯୁକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅଜ୍ଞାନତା କୁହନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାରେ ଆମେ କହିବା ପକ୍ଷପାତିତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ପକ୍ଷପାତିତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଚାର କରୁଥିଲା, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଆଗାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଏକା କଥାରେ ସେଥିରେ ସେ ଶିଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳିଯାଏ, ତାର ଅନୁଭବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆସେ, ହଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଏହା ହଉଛି ସେ ହଉଛି। ତେବେ ତା ନିଜ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣାକୁ ସେ ଘଟିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେ ସେଥିରୁ ଶିଖିଯାଏ। ସେ ଦେଖୁଛି କଣ ଦେଖିବ, ସେଇ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଦେଖିବ ଯେ ତାର ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପରିବେଶ, ଦେଶର ପରିବେଶ, ବିଶ୍ୱର ପରିବେଶ ଯେପରି ସବୁ ଯାକ ଗୋଟିଏ ମେଳରେ ଚାଲିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଯେପରି ଲୋକମାନେ ସଚେତନ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି, ଯୋଉ ଭାବ ସ୍ପନ୍ଦନ ସହିତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି, ତାହା ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟୁଛି। ଏବଂ ତାହା ଯୋଉ ଛୋଟ ସଂଗଠନଟିଏ ରହିଛି, ଗାଁର ସଂଗଠନ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଜ ଘରର ସଂଗଠନ ହଉ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଂଗଠନ ହଉ, ଯୋଉଠି ଏକାଠି କିଛି ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାର ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ମନେ ପକେଇବା ସେ ଯୋଉ ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ କଥା। ରାଜା କହିଲେ, ରାଜା ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଠେକୁଆ କଥା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତରବାରୀ ଝୁଲିବା କଥା, ବିଲୁଆ ବୁଲିବା କଥା, ଏ ଗପଟି ପୁରୁଣା ଗପ, ମୁଁ ତେଣୁ ଆଉ କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗପର ଜିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଭଳିଆ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ପଶିଲାନି। ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଚଢେଇ, ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ସେ କହିଲା ଯାଉଛି ମୁଁ କହିବି, ମାନେ ମୋର ଯଦି ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଥାନ୍ତା ମୁଁ କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏତିକି ଧନ ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ରୁହନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ସେ ଚଢେଇ ଯାଇକିରି ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଚଢେଇ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତରବାରୀ ଝୁଲୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ, ବାହାରେ ବହୁତ ମାନେ ନିଜ ଲୋକ କେମିତି କଣ ସବୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଲୁଆ ବୁଲିବା କଥା, ସେ ତ ଠେକୁଆ ବୁଲିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶାନ୍ତମୟ ପରିବେଶ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଲୁଆ ବୁଲାର ଯୋଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ ତାଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା, ସନ୍ଦେହ ଆସିଲା। ଏବଂ ସିଏ ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ହିଂସାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଧନ ପାଇକି ଆସିଲା, ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ସନ୍ଦେହ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସିଏ ବି ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପାଇକି ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଭାବିକା ହଉଛି, ଇଏ ପଇସା ଚଢେଇ ନେଇ କଣ କରିବ, ତାକୁ କାହିଁ ଦେବି, ଯାଉଛି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଳେଇବି, ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଳଉଛି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ହିଂସାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଉ ଖଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ସେନାପତି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପରିବେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଂସାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜା କଥା ହେଲା, ସିଏ ତ ଆସୁଛି, କହୁଛି ମତେ ସେ ମାଗିବ, ମତେ ଏମିତି କହିବ, ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଗତ ଥର ଦେଇନଥିଲି, ଏଥର ତାକୁ ଟେକା ପକେଇଛି। ତାମାନେ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଏଠି ବି ସେ ସେଇ ହିଂସା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖେଇଛି। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ କିପରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି କରି ଖେଳନା କରୁଛି, ସେ କଥାଟି ତାର ଅନୁଭବ ହୁଏ, ବୁଝିପାରେ, ତେଣୁ ସେ ସେଥିରୁ ଶିଖେ। ତେଣୁ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଜଣେ କଳାକାର ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ର କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହେଇ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଯୋଉଟା ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ସେ କେତେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିଛି। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର, ଆମେ ଯୋଉ ଗତକାଲି ଯୋଉଟା ପଢୁଥିଲେ, ସିଏ କାହାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ବିଭାବକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ନା କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରଟିଏ କରୁଛି ବା ଗୀତଟିଏ ଗାଉଛି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ସାଧନା କରେ ବା ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକର ବା ଗୋଟେ କଳାବିଦ, ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭବ ଶିଖିବାକୁ ଆସେ, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଜୀବନରେ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ମାଇଲକ୍ଷଣ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ
କିପରି ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଅନୁଭବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କିଛି ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ, ଶିଖିବାକୁ ହୁଏ, ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧକକୁ, କଳା ସାଧକ ଓ ଯୋଗ ସାଧକକୁ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଗଭୀରତମ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ସଂସାରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗତିବିଧି ସବୁ ଦେଖିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ହେଇ ସେ ସମସ୍ୟାଟି ପାଇଲେ, ସରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନଟି ପାଇଲେ। ଯେ କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହବ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କାମନା ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ହବ, କେତେବେଳେ ବିନାଶ ହବ ନା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯାଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ କଷ୍ଟରେ ରହିବନି। ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ସେଇ ଗଭୀରତମ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧନା କଲେ, ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କଲେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ରକର ସେମାନଙ୍କ ଆଖିର ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାଧନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯଦି ନିଜ ଗଭୀରତମ ବସ୍ତୁକୁ ବାହାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ, ତେବେ ତା ଚିତ୍ରଟି ମିୟର ଲେବର ହେଲା ଭଳିଆ ହୁଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା କଥା କେବଳ କଳା ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ନାହିଁ। କାଲି ଆମେ ଯେମିତି ପଢୁଥିଲେ, ଯେହେତୁ କଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେୟା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଥିବେ କହିବେ ବଢିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡେ। ତେଣୁ ଉଭୟ କଳା ସାଧକ ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧକଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଲୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ଗଭୀରତମ ବସ୍ତୁକୁ ବାହାରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚିତ୍ର କରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖିର ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯଦି ସେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହେ, ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର କରିବ ତାହା ଏତେ ଉନ୍ନତତର ହୋଇନଥାଏ। ଚିତ୍ରକର ଆଖି ଦେଖିବେ ବହୁତ, ସେମାନେ କେତେ ଗଭୀରତମ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ସିଏ ଯୋଉ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଥାଏ, ସେଇ ଗତି ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରା। ତେଣୁ ଦିଟା ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସାଧନା ବୋଲି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ କଳାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଯଥାର୍ଥ କଳାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ଆନ୍ତର ଜଗତର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ କଳାରେ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଏକାଗ୍ରତା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କଳାକାର, ଜଣେ ସିଏ ଚାହୁଁଥିବେ ଯେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ଆସୁ ଏବଂ ସେ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କର କଳାରେ ରୂପାୟନ କରନ୍ତୁ। ଆନ୍ତର ଜଗତରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ ହୋଇ ତାକୁ ଯେପରି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ସାହାଯ୍ୟ ବା ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ବା ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଏହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଏକାଗ୍ରତା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରୂପ ଏଭଳି, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ରୂପ ଏଭଳି, ଶିବଙ୍କର ରୂପ ଏଭଳି, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପ ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଯୁକ୍ତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅମୃତତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପଟି ଅଛି ତାହା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଚିର ଯୌବନର ରୂପ, ଯୋଉ ରୂପ ଅଛନ୍ତି ତାହା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରୂପ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦି ଜଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଜଣେ କଳାକାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅନ୍ତର ପ୍ରେରଣା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆବାହନ ଆସୁଥିବା ପ୍ରେରଣାକୁ ବା ନିଜ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରେରଣାକୁ ସେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏତେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କଳାକାର ଚିତ୍ରକର ସବୁ କଥା ଦେଖିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା ଭିତରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ
ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସାଧାରଣ କଳ୍ପନାରେ ସେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟିଚରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ସେ ଟିଚରଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଯେତିକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି କଥା କହିବେ। ଆପଣ ଯଦି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଯୋଗଲବ୍ଧ ଚେତନାରେ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ରହିବ, ଜଣେ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ହବ, ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ଘଟିବାକୁ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ କାହା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ କଥା ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ସେଇଭଳି ବିଶାଳ ହବ, ସେଇଭଳି ନିଖୁଣ ହବ। କାହିଁକିନା ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାର। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ବିଶାଳ ବ୍ୟାପକ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଏ, ତେବେ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସେ ସେଇଭଳି ଭାବେ ବିଶାଳ ପ୍ରସାରତା ର ସିଏ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଯୋଗଲବ୍ଧ ଚେତନା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୋଗଲବ୍ଧ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହଁ, ଆଉ ଯୋଗଲବ୍ଧ ଚେତନା କଳା ସୃଷ୍ଟିରେ କାହିଁ ସହାୟକ ନହବ? ଲାଷ୍ଟକୁ ମା ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଢି ସାରିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପରି କେତେକଙ୍କୁ ଜାଣେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ତାଲିମ ପାଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଳା କୌଶଳ ନଥିଲା, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଗ ବଳରେ ହିଁ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ରକଳାରେ ଚମତ୍କାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପଢୁଥିଲେ, କେମିତି ଜଣେ କିଛି ଫ୍ରେଞ୍ଚ କିଛି ଜାଣିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଲେଖି କଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ, ଭଲ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ପଶିରି ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ପୁଣି ଅର୍ଡିନାରୀ କଣ୍ଟ୍ରି। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଚିତ୍ରକଳା ସବୁଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।